حامد میر حامد میر معروف پاکستانی صحافی اور مدیر ہیں۔ حامد میر 23 جولائی 1966 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ حامد میر روزنامہ جنگ میں اپنے اردو مضامین اور جیو نیوز پر نشر ہونے والے پروگرام کیپٹل ٹاک کی وجہ سے مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ بھی پاکستان میں آزادی صحافت کے لیے ان کی بڑی کاوشیں ہیں۔ حامد میر نے 1989 میں ماس کمیونیکیشن کے سبجیکٹ میں جامعہ پنجاب لاہور سے ماسٹرز کی سند حاصل کی۔ حامد میر 1987 میں مدیر کی حیثیت سے روزنامہ جنگ سے منسلک ہوئے اور نامہ نگاری اور اشاعت کے شعبوں سے منسلک رہے۔ 1994 میں آبدوز کیس روزنامہ جنگ میں ایک کالم لکھا۔ اس مکالمہ کے چھپتے ہی انہیں اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا اور 1996 میں روزنامہ پاکستان اسلام آباد کے مدیر اعلیٰ بنے اور پاکستانی صحافت کے سب سے کم عمر مدیر ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ 1997 میں ایک بار پھر انہیں پاکستانی وزیر اعظم پر بدعنوانی پر روزنامہ پاکستان پر مکالمہ لکھنے پر اپنے منصب سے سبکدوش ہونا پڑا۔ 1997 میں روزنامہ اوصاف اسلام آباد کے مدیر بنے۔ حامد میر نے 10 دن مشرقی افغانستان میں گزارے اور دسمبر 2001 میں تورا بورا کی پہاڑیوں سے اسامہ بن لادن کے فرار کی تحقیق کی اور 2002 میں جیو ٹیلی ویژن میں شمالی علاقہ کے مدیر کی نوکری اختیار کی۔ نومبر 2002 سے سیاسی گفتگو کے برنامہ کیپٹل ٹاک کی میزبانی کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ آج کل وہ اسامہ بن لادن کی سوانح حیات پر کام کر رہے ہیں اور روزنامہ جنگ اور دی نیوز انگریزی جو اخبار ہے اس میں ہفت روزہ کالم بھی لکھتے ہیں۔ 19 اپریل 2014 کو حامد میر نے ڈرون حملوں کے خلاف ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے کراچی کا دورہ کیا۔ کراچی ہوائی اڈے سے جیو کے دفتر جاتے ہوئے راستے میں ناتا خان پل کے قریب ان پر مسلح افراد نے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں حامد میر کو 6 گولیاں لگیں۔ ہسپتال سے خبر کے مطابق اب ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں اور اب ایک بار پھر عید الفطر کے بعد حامد میر نے جیو ٹی وی اپنا پروگرام کیپٹل ٹاک دوبارہ شروع کر کے یہ ثابت کیا کہ پاکستان میں صحافت اگر کرنی ہے تو اس کے لیے بڑا دل اور ہمت چاہیے۔ حامد میر کو جب ان پر قاتلانہ حملہ ہوا اور اس کے بعد وہ جب صحت یاب ہو گئے تو انٹرنیشنل پبلشنگ ہاؤس نے بہت بڑی آفر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ان کے مطابق آفر پہ وہ کہتی ہیں کہ پاکستان کو چھوڑ کر برطانیہ منتقل ہو جائیں اور ایک کتاب لکھیں اور زندگی بھر بیٹھ کے وہ کھا سکتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ملالہ یوسفزئی کی کتاب کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی اور اسی طرح ان کی کتاب کو بھی بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہو سکتی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل پبلشنگ ہاؤس ہے انہوں نے یہ واضح کیا تھا کہ پاکستان کے کسی بھی ادارے کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ان کا، بلکہ یہ چند افراد کے ساتھ لڑائی ہے اور وہ انہیں پاکستان چھوڑ کر برطانیہ میں سکونت اختیار کرنے کے لیے کہہ رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کہتے ہیں اگر وہ چاہتے تو وہ کتاب کو لکھنے کا معاہدہ سائن کر لیتے اور ان کو اتنی خطیر رقم مل جاتی کہ ساری زندگی وہ اپنی بہت اچھی گزار سکتے تھے۔ کہ وہ کہتے ہیں کہ اتنی رقم تھی کہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، جیسے کہ پرویز مشرف وہ کہتے ہیں بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ فلاں عرب ملک کے بادشاہ نے مجھے اتنی رقم توفتاً دی۔ یقین کریں کہ جتنی رقم مجھے اس انٹرنیشنل پبلشنگ ہاؤس کی جانب سے آفر کی گئی وہ مشرف کی سوچ سے بھی زیادہ تھی۔
बहरहाल वो कहते हैं इस मामले पर मैंने अपनी फैमिली से बात की, अपनी बीवी से बात की, तो मेरी बीवी और मेरे बच्चों ने मेरे मौक़िफ़ की तईद की और उन्होंने कहा, यही दोहराया कि वो किसी सूरत में पाकिस्तान नहीं छोड़ें और यहीं पर रहकर पाकिस्तान के दुश्मनों के अज़ाइम किस कदर ख़तरनाक हैं और उनको सामने लाएं और पाकिस्तान के अपने लोग ही किस तरह रह रहे हैं और किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, उन पर अपनी जद्दोजहद जारी रखें। हामिद मीर कहते हैं कि मुझे भी अपनी फैमिली की सलामती का बड़ा ख्याल है और 2007 में उस वक़्त के सदर और आर्मी चीफ ने मुझे पर पाबंदी लगवाई और अपने एक वज़ीर से ये कहलवाया कि अगर मेरी जानब से हुकूमत पर तनकीद बंद ना की तो आपकी फैमिली के साथ कुछ भी हो सकता है। ये धमकी सुनी तो मैंने अपने बीवी बच्चों को मुल्क से बाहर भिजवा दिया और वो कई माह तक पाकिस्तान नहीं आए। मुशर्रफ की वर्दी उतारने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में आने के बाद भी वो कहते हैं मुझ पर दबाव था। बिलखसूस लापता अफराद के हवाले से मेरी आवाज़ उठाना बाज़ लोगों के लिए कतन काबिल कबूल ना था और इन हालात में मुझे अपने बेटे और बेटी को पढ़ने के लिए बड़ी छोटी उम्र में ही मजबूरन मुल्क से बाहर भेजना पड़ा। हामिद मीर कहते हैं कि पिछले 10 बरसों में 100 से ज़्यादा सहाफ़ियों को मौत के घाट उतार दिया गया। कितने ही सहाफ़ियों को ये पेशा छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया और मैं ऐसे दर्जनों सहाफ़ियों को ज़ाती तौर पर जानता हूँ जो अक्सर मेरे साथ मशवरा करते हैं कि जबर के इस माहौल में आखिर वो किस तरह पेशा वराना ज़िम्मेदारियाँ अंजाम दें, ये पेशा ही छोड़ दें या पाकिस्तान से हमेशा के लिए हिजरत कर जाएं। जवाबन मैंने हमेशा उन्हें पाकिस्तान में रहकर हालात का सामना करने का मशवरा दिया, लेकिन उन्हें अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। इन हालात में मैं खुद को कोई 30 मार खान नहीं समझता। वो सहाफ़ी वो कह रहे हैं ज़्यादा बहादुर थे जिन्होंने जानें दी और अभी वो सबके दिलों में ज़िंदा है। हामिद मीर कहते हैं कि बतौर सहाफ़ी ये अच्छा नहीं है कि वो झूठ बोलें, हत्ता कि अगर वो कौमी मफाद में भी है तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। हामिद मीर कहते हैं कि कौमी मफाद कोई चीज़ नहीं है, असल में चीज़ अवामी मफाद है। किसी भी रियासत के लिए अवामी मफाद में सबसे ज़्यादा मुकद्दम वो समझते हैं कि अवाम से ही रियासतें वजूद में आती हैं। वैसे भी आज तक कौमी मफाद की कोई जामिया तारीफ नहीं मिल सकी, बल्कि ये इस्तिलाह अमूमी तौर पर राय आमा को गुमराह करने के लिए ही इस्तेमाल की जाती है, या यूँ कह लें कि कौमी मफाद के नाम पर सिर्फ झूठ ही बोला जाता है। वो कहते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी कौमी मफाद को बुनियाद बनाकर शेख मुजीबुर रहमान का सियासी मैंडेट तस्लीम करने से इनकार करके मुल्क तोड़ने में अपना हिस्सा डाला। उधर शेख मुजीबुर रहमान ने अपने कौमी मफाद में यहिया और भुट्टो को मानने से इनकार करके पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। 1970 में जनरल ज़ियाउल हक ने कौमी मफाद में मार्शल लॉ लगाया और कौमी मफाद के पेश नज़र ही पाकिस्तान ने अमेरिका को अपने हवाई अड्डे भी दे दिए, जहां से ड्रोन त्यारे उड़ते हैं और अपने ही लोगों की ज़िंदगियों को गुल कर देते हैं। वो कहते हैं कि असल जो मफाद है वो अवामी मफाद है और आयन की आर्टिकल 184 उसकी शिक 3 के तहत अवामी मफाद को मद्देनज़र रखते हुए पनामा लीक्स पर भी लोगों ने केस दायर किए और जिसके नतीजे में नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया गया। वो कहते हैं कौमी मफाद के नाम पर हिटलर, गोबेल्स और मिकावेली ने भी झूठ बोला है, इसलिए एक सहाफ़ी को कौमी मफाद के झांसे में आने की बजाय अवामी मफाद को ही तरजीह देनी चाहिए। उनके मुताबिक